آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ علاقہ مراٹھواڑہ کی زندگی کہلایا جانے والا جائیکواڑی ڈیم اب پانی کی کمی کا شکار۔ علاوہ ازیں امرت اسکیم بھی پڑی التوا میں۔ ڈیم میں صرف 29% کارآمد پانی بچنے کی وجہ سے علاقے میں اب تک اچھی بارش نہ ہونے سے مستقبل میں پانی کے شدید بحران کا ہے خدشہ۔ شہر کے گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس کی پروفیسر ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے نے بین الاقوامی سطح پر کیا شہر کا نام روشن۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں منعقدہ عالمی کانفرنس کے دوران انہیں زولوجی کے شعبے میں شاندار تحقیق اور تعلیمی خدمات پر آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازے جانے پر شہریان کا ہوا سر فخر سے بلند۔ تعلقہ خلدآباد کے ایلورا گاؤں میں ایک استاد کی مبینہ پولیس تشدد سے موت نے سنسنی پھیلا دی۔ سادہ لباس میں آئے پولیس اہلکاروں اور ریت مافیا نے گھر میں گھس کر استاد کے ساتھ کی بے رحمی سے مار پیٹ۔ واقعے کے بعد اسپتال میں استاد کی موت، شہریان میں شدید غم و غصہ۔ اور جالنہ میں فنڈز کی تقسیم کو لے کر مہایوتی اتحاد کے اندر اختلافات اب کھل کر سامنے۔ شیو سینا کے رابطہ وزیر آشیش جیسوال نے لگایا الزام، فنڈز کی تقسیم میں پارٹی کے کارکنان کے ساتھ کی گئی ناانصافی۔ رابطہ وزیر پنکجا منڈے سے انصاف کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مراٹھواڑہ کی لائف لائن کہے جانے والے جائیکواڑی بند میں پانی کی سطح تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ اس وقت ڈیم میں صرف 29% پانی بچا ہے، جس سے انتظامیہ کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ علاقہ مراٹھواڑہ کی پیاس بجھانے والا سب سے بڑا جائیکواڑی ناتھ ساگر ڈیم اب پانی کی کمی کا شکار ہے۔ پانی کا ذخیرہ دن بدن تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علاقے میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور اس سے ہونے والا بڑے پیمانے پر پانی کا بھاپ بننا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈیم سے پینے اور صنعتی استعمال کے لیے روزانہ صرف 0.3 MLD پانی نکالا جا رہا ہے، لیکن بڑھتے درجہ حرارت کے کارن 5 دنوں میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اتنا پانی محض ایک دن میں بھاپ بن کر اڑ رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ڈیم میں صرف 29.28% ہی کارآمد پانی بچا ہے، جو تقریباً 35.58 MLD ہے۔ پچھلے سال ڈیم میں بھاری بارش کی وجہ سے ریکارڈ پانی آیا تھا، لیکن اس سال جون کا مہینہ آدھا بیتنے کو ہے اور کیچمنٹ ایریا میں ابھی تک اچھی بارش نہیں ہوئی ہے۔ نئے پانی کی آمد نہ ہونے سے آنے والے دنوں میں پانی کا بڑا بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ شہر میں 12 جون سے پانی کی نئی اسکیم شروع کرنے کی ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن ایک بار پھر التوا کا شکار ہے۔ علاوہ ازیں جائیکواڑی میں پانی کی کمی اور پائپ لائن میں لیکیج کی وجہ سے شہر میں پانی کی قلت برقرار رہے گی۔ ہمارے شہر اورنگ آباد کے باشندوں کی پانی کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے شہر کو پانی کی نئی اسکیم کے ذریعے 12 جون سے پانی سپلائی کرنے کا سخت حکم دیا تھا، لیکن اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن پوری نہیں ہو پائے گی۔ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن MJP اس اسکیم کو مکمل کرنے کے لیے رات دن ایک کر رہا ہے، لیکن جائیکواڑی ڈیم میں پانی کی سطح کافی نیچے چلے جانے سے پانی کو کھینچنے میں بھاری تکنیکی لیکیجز اور مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے بتایا کہ امرت 2 اسکیم کے تحت 2820 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن پائپ لائن میں 4 الگ الگ جگہوں پر بڑے بڑے لیکیج پائے گئے ہیں، جس کی مرمت کے لیے کمپنی نے 3 دنوں کا شٹ ڈاؤن مانگا تھا۔ ڈیم سے سائفن پدھتی اور ویکیوم پمپوں کے ذریعے پانی اٹھانے کی کوشش جاری ہے، لیکن افسران اس کی کامیابی کو لے کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میونسپل کارپوریشن نے بننے والی علاقے میں غیر قانونی پانی کے نل کنیکشن کاٹنے کے لیے سخت مہم کا آغاز کیا۔ شہریان کو اپنے کنیکشن لیگل کرانے کے لیے 8 دنوں کی مہلت بھی دی گئی۔ شہر میں پانی کی چوری روکنے اور پانی کی سپلائی کو باقاعدہ منظم طریقے سے انجام دینے کے لیے میونسپل کارپوریشن نے اب کڑا رخ اختیار کیا ہے۔ آج مہانگر پالیکا کی ایک اسپیشل ٹیم نے پولیس انسپکٹر پروینا یادو اور پولیس عملے کی سخت بندوبست کے ساتھ بننے والی علاقے میں ایک بڑی چھاپہ مار کارروائی۔ کارپوریشن کی اس اچانک کارروائی سے غیر قانونی طور پر پانی کا نل کنیکشن استعمال کرنے والے لوگوں میں ہڑکمپ مچ گئی۔ کارروائی کے دوران مقامی کارپوریٹر عبد المتین خان کی درخواست اور ایڈیشنل کمشنر
کلپتا پمپلے کے حکم پر مقامی لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس مہم کو عارضی طور پر روک دیا گیا، لیکن کارپوریشن نے صاف لفظوں میں الٹیمیٹم دیا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اگلے 8 دنوں کے اندر تمام غیر قانونی نل کنیکشن ہولڈرز اپنے کنیکشن لیگل کروا لیں ورنہ سیدھے قانونی کارروائی ہوگی۔ आता झाले असं की ही लाईन ह्यांच्यासाठी आहे, तुम्हाला नो नेटवर्क एरिया आहे तरी तुम्ही इकडे घेतले। आम्ही 4 वर्षापूर्वी मोहीम घ्यायला आलो होतो, त्यावेळेस तुमच्या लोकांनी, वावळे साहेब होते, त्यांना बोलले होते की बाबा आम्ही अधिकृत करून घेतो। किती लोकांनी अधिकृत करून घेतले? कोणीच नाही केलं। तसंच झालं होतं मावशी, मला माझं पहिले सांगून द्या, तुम्ही बोला। 4 वर्ष झाले हे अधिकृत करून घेतले नाही। जशी अजून 4 वर्षामध्ये समजा घरं वाढले, हे झाले, पाण्याची हे वाढली, डिमांड वाढली, इकडं अजिबात पाणी येत नाही। हे मान्य नगरसेवक साहेब यांनी आम्हाला त्या दिवशी पूर्ण वॉर्डचं समस्या हे करायला लावली। आता याचं कसं आहे की दोन्ही एरियाला सध्या पाणी देणं पूर्ण होत नाही आहे। नवीन लाईन टाकण्यासाठी यांनी पत्र दिलेलं आहे, पण सध्या हे इलिगल कनेक्शन काढण्याचं आयुक्त साहेबांनी सगळ्या पूर्ण शहरामध्ये मोहीमसाठी दिलेलं आहे। इथं काढणं गरजेचं होतं, त्याच्यामुळे आम्ही आलो होतो। औरंगाबाद की डॉक्टर संगीता डोंगरे को बैंकॉक में मुनक्किदा एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2026 से नवाजा गया, जिससे पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। तारीखी शहर औरंगाबाद के हल्क़े तालीम से एक फ़ख्रिया खबर सामने आ रही है। शहर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संगीता भीमराव डोंगरे को थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एक बड़े बैनुल-अक़वामी एजाज़ से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी ATDS गाज़ियाबाद की जानिब से बैंकॉक के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुनक्किदा 10वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट स्मार्ट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बेहद अहम मौजू पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें दुनिया भर के साइंसदानों ने शिरकत। डॉक्टर संगीता डोंगरे को ज़ूलॉजी के शोबे में उनकी बेहतरीन रिसर्च और तालीमी खिदमात के लिए आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2026 और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फराहम किया गया है। Challenges of our era. While much of the globe, the conservation naturally centers the challenge of this era, and keeping this in mind, the global conservation, nature center, and the agriculture system and terrestrial climatic modeling, I want to invite you to look beneath the surface. Today we will explore the intricate, quite yet profoundly vital world of tropical freshwater ecosystem. So my topic that I am going to focus on today is on the freshwater bivalve Limnodon coralis, and the topic is seasonal metabolic strategies and bioenergetic responses of freshwater bivalve mollusk, that is Limnodon coralis, in tropical lentic ecosystem. So we have examined the animal, keeping in mind the structural organization and adapt the physiological conditions to these seasonal shifts. So these are the metabolic shifts which will obviously taking place in trade-off and a broader climate resilience of our natural water resources. ضلع عثمانآباد کی یوگا کھلاڑی ہندوی پرمیشور چورے نے احمد آباد میں منعقدہ پہلی ورلڈ یوگا سن چیمپئن شپ میں دوہرا ڈبل گولڈ میڈل ایوارڈ جیتا اور بین الاقوامی سطح پر نام روشن کیا۔ کھیل کی دنیا میں مہاراشٹرا کے عثمان آباد ضلع کا نام ایک بار پھر سنہرے حروف میں درج ہو گیا ہے۔ عثمان آباد کے واشی تعلقے کی رہنے والی ہونہار یوگا کھلاڑی ہندوی پرمیشور چورے نے گجرات کے احمد آباد میں منعقدہ پہلی وشو یوگا سن چیمپئن شپ میں ملک کے لیے دوہرے طلائی تمغے ڈبل گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ 2 جون سے 8 جون تک چلنے والی اس ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل 112 میڈل جیت کر دنیا میں پہلا مقام حاصل کیا، جس میں 102 گولڈ، 9 سلور اور 3 برونز میڈل شامل ہیں۔ بھارت کو اس مقام تک پہنچانے میں ہندوی چورے کی شاندار کارکردگی کا بڑا یوگدان رہا ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر ترنگے کا مان بڑھایا۔ ہندوی کی اس تاریخی جیت کے بعد
ان کے آبائی شہر واشی لوٹنے پر مقامی باشندوں کی جانب سے ان کا شال اور گلدستہ دے کر شاندار استقبال کیا گیا اور مبارکباد دی گئی۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد پوار گروپ نے کسانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے پارٹی ضلع صدر خواجہ شرف الدین ملا نے ضلع کلکٹر کو مکتوب سونپ کر کسانوں کے لیے قرض معافی کی سخت شرائط کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد پوار گروپ نے مہاراشٹر حکومت کی پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر قرض معافی اسکیم کو کسانوں کے ساتھ مذاق قرار دیا ہے۔ اورنگ آباد ضلع صدر خواجہ شرف الدین نے ضلع کلکٹر کو ایک مکتوب پیش کرتے ہوئے اسکیم کی پیچیدہ اور سخت شرائط کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ این سی پی رہنما کا کہنا ہے کہ حکومت نے 2 لاکھ روپے تک کے فصلی قرض معاف کرنے کا اعلان تو کیا، لیکن کڑی شرائط کی وجہ سے لاکھوں ضرورت مند کسان اس کا فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائیں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ اسکیم قرض معافی کے بجائے کسانوں سے قرض وصولی کا ذریعہ لگتی ہے۔ مکتوب میں واضح کیا گیا ہے کہ پرانی اسکیموں کے مستفید کسانوں اور 2 لاکھ سے زائد قرض رکھنے والوں پر ون ٹائم سیٹلمنٹ کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ این سی پی نے وارننگ دی ہے کہ اگر بلا تفریق مکمل قرض معافی نہ دی گئی تو کسانوں کے حق میں احتجاج تیز کیا جائے گا۔ शेतकऱ्यांना त्यांचे अवयव विकून त्याला खत बियाणे खरेदी करण्याची वेळ येते। आज कांद्याचा भाव काय, आज टमाट्याचा भाव काय, आज भाव काय। शेतकरी हा दररोज कित्येक शेतकरी आज आत्महत्या करतोय। या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आदरणीय आमचे नेते रोहितदादा पवार हे पंढरपूर येथे अन्नत्याग आजपासून त्यांनी अन्नत्याग चालू केलेला आहे। दादाच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटतोय। आत्ताच आम्ही लाईव्ह बघितलं तर एकदम भरभरून तिथे शेतकरी जमा झालेले। दादाचं आंदोलन जोपर्यंत आहे तोपर्यंत यांनी कर्जमाफी केली पाहिजे। जर दोन चार दिवसात जर यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भव्य असे सरकारविरोधी आंदोलन करण्यात येईल, मोर्चे काढण्यात येईल व शेतकऱ्यांसकट आम्ही रस्त्यावर उतरू। सर्व कर्ज माफ करू। आता म्हणतात की आम्ही 2 लाख माफ करू। मग याच्या वरच्या 2 लाखाच्या वरचे जे कर्जदार आहेत ते कुठं जाणार आहेत? त्यांनी कुठं जावं? हेही शेतकरीच आहेत। तर आमची एक विनंती आहे आणि रोहितदादा पवार जे पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत ते याच्यासाठीच बसलेले आहेत की सरसकट शेतकऱ्याची कर्जमाफी झाली पाहिजे। मग 2 लाख अटी शर्ती हे जे घातलेले आहेत हे शर्ती सर्व बंद कराव्या आणि सरसकट शेतकऱ्याला न्याय मिळावा याच्यासाठी रोहितदादा बसलेले आहेत। आमच्या वतीने शहराध्यक्ष आमचे भाजपाई यांनी जे निवेदन दिलेलं आहे त्यांना पाठिंबा म्हणून रोहितदादाला पाठिंबा म्हणून हे निवेदन इथं दिलेलं आहे। आम्ही त्यांना जाहीरपणे पाठिंबा देणार आहे आणि आम्ही उद्या सर्व शहराचे पदाधिकारी आणि आम्ही पदाधिकारी आणि भाजपाई स्वतः तिथं जाणार आहेत रोहितदादाला भेटायला आणि आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार आहोत। औरंग आबाद के मुख्तलिफ ताल्लुकात में आंगनवाड़ी वर्कर्स को हाई टेक बनाने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए ख़वातीन मुलाज़िमीन को पोषण ट्रैकर ऐप की ख़ुसूसी ट्रेनिंग दी गई। महकमा ख़वातीन व इत्फ़ाल चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ की जानिब से आंगनवाड़ी के निज़ाम को जदीद और शफ़ाफ़ बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। औरंगाबाद के सिल्लोड़, फुलमरी और गंगापुर ताल्लुक़े की आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक खुसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान ख़वातीन मुलाज़िमीन को पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की गई। हुकूमत की जानिब से तमाम सेविकाओं को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं और नेटवर्क के मसाइल से निमटने के लिए रिचार्ज फ़ंड भी जारी किया गया। इस डिजिटल पहल के बाद अब मुस्तहिक़ीन का डेटा, ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम और दीगर सरकारी स्कीमों का रिकॉर्ड दस्ती किताबों के बजाय बराह रास्त ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इस तरबियती प्रोग्राम में सिल्लोड़ के आमसरी और शिवना, जबकि फुलमरी और गंगापुर के अम्बेलो हिल जोगेश्वरी बेट की वर्कर्स ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। ज़िला हिंगोली में क्याढ़वी नदी का पानी टनल के ज़रिए ईसापुर डैम की तरफ मोड़ने के हुकूमती मंसूबे के ख़िलाफ़ किसानों ने मोर्चा खोल दिया। खम्बाड़ा में किसानों की बेमुद्दत हड़ताल और एहतजाज शुरू हो गया है। ज़िला हिंगोली और ताल्लुक़ा सेनगांव के किसानों ने हुकूमत के एक मुतनाज़ा मंसूबे के ख़िलाफ़ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की तरफ से क्याढ़ो नदी के पानी को कवानीन के ख़िलाफ़ जाकर 20 किलोमीटर लंबे ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए ईसापुर डैम की तरफ मोड़ने की मनसूबाबंदी की जा रही है। एंटी टनल जिद्दोजहद कमेटी के मुताबिक अगर ये सुरंग बनाई गई तो हिंगोली शहर समेत आसपास के 85 देहातों को
वाटर लेवल 100 से 250 फीट तक नीचे चला जाएगा, जिससे कुएं और बोरवेल पूरी तरह सूख जाएंगे और खेती तबाह हो जाएगी। इस स्कीम के खिलाफ और इलाके में 10 ऊंचे डैमों के टेंडर फौरन जारी करने की मांग को लेकर खम्बाड़ा में रेलवे ट्रैक के करीब किसानों का बेमुद्दत आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक टेंडर नहीं निकलता तब तक किसान धरना खत्म नहीं करेंगे। पहिलं तर हा जे बोगदा चाललेला आहे ते या बोगद्यामुळं आमचं भूगर्भातलं सुद्धा पाणी चाललेलं आहे, नाही नदीचं सुद्धा पाणी चाललेलं आहे. म्हणजे तिकडं पाणी गेल्यावर आमची शेती अक्षरशः जर पाहिली तर निसर्गावर अवलंबून राहणार आहे आणि निसर्गावर शेती येणं शक्य नाही. याला सपोर्ट पाहिजेत. आणि आता हा या बोगद्याचा आम्ही जे 1.5 महिन्यापूर्वी जे आमचं आंदोलन थांबवलं होतं ते यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आणि आम्हाला अक्षरशः सर्वे करण्यासाठी 10 बंधाऱ्याचं सर्वे करण्यासाठी आम्हाला नदीनं सुद्धा यांनी फिरवलं. 2दा-3दा आम्ही नदीनं फिरत गेलो, यांच्याबरोबर सर्वे केला, पण यांनी अजून आम्हाला कोणतंच असं काही लिखी दिलेलं नाही आणि टेंडर काढलेलं नाही. जोपर्यंत हे टेंडर काढणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथलं कोणत्याही परिस्थितीत काम होऊ देणार नाही हे निश्चित. आणि आता जे आमचे शेती पेरणीचा हे आलेलं आहे, दिवस आलेला आहे, आता हे शेती पेरण्यासाठी आम्ही जर इथं बसलो तर आमच्या शेतीचं अतोनात नुकसान होणार आहे. आणि याला हे उर्दव पेनगंगावाला ऑफिसच जिम्मेदार राहणार आहे. आणि इथं जर कोणी पाणी पाऊस येऊन सेने काही इजाचा कडकडाट झाला, आमच्यावर जर कोणती हानी झाली तर याला पेनगंगा ऑफिसच जबाबदार राहणार आहे, हे नक्की. तालुका खुलदाबाद के इलोरा में पुलिस और रेत माफिया के मुबैना गठजोड़ ने एक टीचर के घर में घुसकर बेरहमाना मारपीट की, जिसके नतीजे में टीचर की मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अवामी एहतजाज और शिवसेना लीडर अंबादास दानवे के जारहाना रुख के बाद पुलिस ने 22 घंटों के बाद बिलाखिर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तालुका खुलदाबाद के वेरुल गांव में पुलिस और रेत माफिया के मुबैना गठजोड़ ने एक बेगुनाह टीचर की जान ले ली। बताया जा रहा है कि वाजापुर पुलिस के कुछ एहलकार सादा लिबास में रेत माफिया के गुंडों के साथ मुलजिम की तलाश के बहाने टीचर सुरेश बोरसे के घर में घुस गए। जब टीचर ने बगैर वारंट और सादा लिबास में दाखिल होने पर एतराज़ किया तो गुस्से में आकर पुलिस और माफिया के अरकान ने उन्हें लाठियों और लातों से बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे। इस दौरान जब मासूम बेटी अपने वालिद को बचाने के लिए गाड़ी के सामने आई तो उसे सरकारी काम में रुकावट की धमकी देकर दूर फेंक दिया गया। शोर शराबा सुनकर जब महल्ले वाले जमा हुए तो मुलजिमान वहां से भाग खड़े हुए। ज़ख्मी टीचर को फौरी तौर पर घाटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। 5 घंटे के तवील रास्ता रोको एहतजाज के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। पोलीस आता अशा पद्धतीनं गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून पोलिसांशी आम्ही बोललेलो आहे। माननीय SP साहेबांशी बोललो, राज्यस्तरावरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललेलो आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा मी संपर्क साधलेला आहे। मला वाटतं निश्चित पोलीस याच्यात गुन्हा दाखल। आता पोलिसांना वेळ दिला, परंतु आता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायचं कबूल केलं। तेव्हापर्यंत गुन्हा दाखल होणार आहे, तेव्हापर्यंत तुम्ही इकडे आता प्रोसेस लागते ना, 1 मिनिटात थोडी गुन्हा दाखल होता। आता त्याला प्रोसेस आहे ना, सगळ्या गोष्टी FIR दाखल करायचं म्हणजे काय, आपण गेलो तर लगेच गुन्हा थोडी रजिस्टर होतो। त्याला सगळ्या स्टेटमेंट घ्यावे लागतात, कोणते कलम लावायचे काय याचा अभ्यास करावा लागतो। सगळ्या FIR पण असा मजबूत झाला पाहिजे, नाही तर उगाच घाई गडबडीत काही झालं तर त्या गुन्ह्याला अर्थ राहणार। तालुका पैठन की पैठन MIDC की एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी से 1.5 लाख रुपये के कोल्ड ड्रिंक्स चोरी होने का मामला सामने आया। ताहम पुलिस ने महज चंद घंटों में कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। MIDC पैठन में वाक़े वरुण बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड नामी मशहूर कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी में गुज़िश्ता दिनों एक चोरी की वारदात सामने आई। इस कंपनी से तकरीबन 1,51,000 रुपये की कीमत वाले स्टिंग कोल्ड ड्रिंक्स के 252 बाग रातों रात गायब कर दिए गए। मामले की शिकायत मिलते ही नए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर भरत मोरे की क़यादत में पुलिस ने तेज़ी से तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कंपनी की हिफाजत पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड रघुनाथ मितकर ही निकला। सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रक ड्राइवर और कंपनी के मजदूर के साथ मिलकर अलसुबह ट्रक में माल भर कर गायब कर दिया था। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले लोहेगांव के बीकानेर स्वीट्स के मालिक चैन सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तालुका पैठन में देसी शराब माफिया गणेश पवार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ज़िला कलेक्टर के हुक्म पर उसे MPDA कानून के तहत गिरफ्तार करके अकोला जेल भेज दिया।
औरंगाबाद देही पुलिस ने तालुका पैठन के ढाके फल के रहने वाले आदि मुजरिम गणेश महादेव पवार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की। गणेश पवार इलाके में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी और जहरीली घावटी शराब बनाने और उसकी स्मगलिंग करने के धंधे में मुलविस था। इसकी वजह से मकामी लोगों की सेहत को संगीन खतरा पैदा हो गया था। मुलजिम के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में पहले ही से आबकारी कानून के तहत 6 संगीन मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस की तरफ से दी गई वार्निंग के बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद पुलिस सुप्रिंटेंडेंट प्रकाश जाधव के हुक्म पर पैठन पुलिस ने MPDA कानून के तहत जिला कलेक्टर वेनेगोड़ा के सामने नजरबंदी की। जिला कलेक्टर ने मामले की संगीनी को देखते हुए 9 जून 2026 को उस पर मुहर लगाई और 10 जून को पुलिस ने गणेश पवार को हिरासत में लेकर 1 साल के लिए अकोला जिला जेल रवाना कर दिया। शहर के अबरार कॉलोनी में जायदाद के लालच में रिश्तों का खून हो गया। एक आला तालीम याफ्ता बेटे ने अपने 84 साला बूढ़े बाप का बेरहमी से गला काट कर कत्ल कर दिया, जबकि बीच बचाव करने वाली बहन पर भी चाकू से हमला किया। औरंगाबाद के अबरार कॉलोनी बुध की रात उस वक्त दहल उठी जब जायदाद के खूनी तनाज़े ने एक हवलनाक कत्ल की शक्ल इख्तियार कर ली। 84 साला जाफर कमरुद्दीन पटेल सैयद का उनके अपने ही तालीम याफ्ता बेटे अब्दुल हमीद ने धारदार चाकू से गला काट कर बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि घर की मालियत और जायदाद के हुकूक को लेकर बाप बेटे में तवील अरसे से झगड़ा चल रहा था। बुध की रात ये बहस इतनी बड़ी कि मुलजिम ने आपा खो दिया और बूढ़े बाप पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान जब बहन अपने वालिद को बचाने के लिए आई तो जालिम भाई ने उस पर भी वार करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सतारा पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और फ़रार होने वाले मुलजिम को महज 1.5 घंटे के अंदर मिटमिटा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ज़ख्मी बहन अस्पताल में ज़ेर इलाज है और पुलिस मज़ीद कार्रवाई में मसरूफ़ है। जिला जालना में मनसूबाबंदी कमेटी के जरिए किए गए हुकूमती फंड्स की तकसीम पर शिवसेना ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। पार्टी के वजीर आशीष जायसवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि फंड्स की तकसीम में शिवसेना कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हुकूमती फंड्स की तकसीम को लेकर जिला जालना में महायुति इत्तेहाद के अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जालना में शिवसेना के राब्ता वजीर आशीष जायसवाल की सदारत में एक अहम जायज़ा और मुकालमा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें फ़ंड्स की गैर मसावी तकसीम पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। वज़ीर आशीष जायसवाल ने खुलकर कहा कि फ़ंड्स की तकसीम में शिवसेना के कारकुनान के साथ खुली नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने इस सिलसिले में ज़िले की निगरान वज़ीर पंकजा मुंडे को एक मकतूब भी लिखा है और मुतालबा किया है कि फ़ंड्स की तकसीम ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी के तयशुदा कवानीन और फार्मूले के मुताबिक ही होनी चाहिए। आशीष जायसवाल ने मज़ीद कहा कि ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद वो इस मामले पर निगरान वज़ीर के साथ एक खुसूसी मीटिंग करेंगे। उन्होंने ये भी तबसरा किया कि उनकी पार्टी और दीगर सियासी जमातों के काम करने के अंदाज में एक बड़ा फ़र्क है। सर्वात मोठी तक्रार प्राप्त झाली की जिल्ह्याच्या निधी वाटपामध्ये आपल्याला होत असलेला असमतोल, जिल्ह्याच्या कमिटीमध्ये शिवसैनिकांवर होत असलेला अन्याय, मी कालच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे। आचारसंहिता संपल्याबरोबर त्यांच्यासोबत बैठक करू। राज्याची एक समन्वय समिती बैठक झालेली आहे। माझी तुम्हाला एक विनंती आहे, आपल्यात आणि इतर पक्षात एक खूप मोठा फरक आणि प्रॉब्लेम आहे आपल्यात। सर्वात पहिले आपला एक दोष लक्षात घ्या। आपला दोष काय? आपला सर्वात मोठा दोष आहे की आपण मैदानामध्ये लढायचं असेल तर 1 मिनिटात सर्वात असं करून समोर कुदून जातो। फक्त कागदामध्ये काय करायचं असलं तर पण मागे पडतो। त्या कागदाच्या कामामध्ये दुसरी पार्टी आपल्या समोर आहे। माझी एक विनंती राहणार आहे की जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रत्येक हेडमध्ये जो निधी वाटप झालेला आहे तो महाराष्ट्र सरकारच्या महायुतीच्या समन्वय समितीमध्ये जो सूत्र धरलेला आहे त्या सूत्रानुसार कमिटीमध्ये जे आपलं स्थान आहे त्या सूत्रानुसार जो आपल्या जिल्ह्याच्या निधीमध्ये आपला जो स्थान आहे तो बॅकलॉग भरल्याशिवाय स्वस्थ बसायचं नाही, लक्षात ठेवा। पहिले पत्र द्या। 2024 ला सरकार निवडून आली। 2024 पासून आजतागायत जितका निधी वाटप झालं त्याची यादी काढा। त्या निधी वाटपामध्ये कशा पद्धतीचा आपला अन्याय झालेला आहे त्याचा तंतोतंत आकडेवारी या ठिकाणी तयार करा। आमच्यासोबत आमचे नागपूरचे 15 वर्ष म्हणजे ते नेहमी सांगतात, आमचे राजू हरणे हे आमचे जिल्हा प्रमुख आहे। पहिले शाखा प्रमुख, नंतर तालुका प्रमुख, नंतर उपजिल्हा प्रमुख, नंतर 15-20 वर्ष जिल्हा प्रमुख राहिले। म्हणजे ते नेहमी सांगतात मी पटवारीचा कलेक्टर झालो। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के खिलाफ एक 81 साला बुजुर्ग शहरी ने महाज खोल दिया है। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लक्ष्मण नारायण पवार ने कॉरपोरेशन के गेट पर
भूख हड़ताल का इंतबाह दिया है। औरंगाबाद के सुपारी हनुमान मंदिर इलाके में सरकारी ज़मीन पर मुबैना नाजायज़ तजावुज़ात का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इलाके के रिहायशी 81 साला बुजुर्ग शहरी लक्ष्मण नारायण पवार ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया को तहरीरी इंतबाह देते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। लक्ष्मण पवार का इल्ज़ाम है कि सरकारी ज़मीन पर तकरीबन 20 फीट तक गैर कानूनी कब्ज़ा करके बग़ैर किसी इजाज़त के तामीराती काम किया जा रहा है। उन्होंने साल 2025 और 26 में मुतअद्दिद मरतबा हक़ मालूमात यानी RTI और तहरीरी शिकायत दर्ज करवाईं, लेकिन सियासी दबाव के बाइस अफसरान कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। मुअम्मर शहरी ने ऐलान किया है कि अगर इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर ज़मीन को तजावुज़ात से आज़ाद नहीं कराया तो वो 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मरकज़ी दरवाजे के सामने भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर होगी। माझं नाव लक्ष्मण नारायण पवार, मी राहणार जाधव मंडी जबरे हनुमान जवळ हरलाल बालाजीचा वाडा। माझ्या ज्या लक्ष्मी आईच्या मंदिराच्या बाजूला एक चव्हाण गणेश चव्हाण हे राहत यांनी माझ्या येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या व सार्वजनिक याच्या माझ्या लक्ष्मी आईच्या मंदिराच्या यांनी अतिक्रमण करून बिगर परवानगीचं हे करून हे परवानगी न काढता काढलेली असत ते ह्यांनी मला दाखील नगरपालिकावाल्यांनी दाखवली नाही आणि हे माझ्यावर नगरपालिका रमेश मोरे आणि वाहुल यांनी पैसे खाऊन आणि आयुक्ताला पैसे चारून यांनी माझी काही कामगिरी केली नाही आणि मी आज माझ्यावर दबाव टाकतो आणि हे राजकीय लोकांच्या दबावाखाली येऊन राजकीय लोक बी मला धमकी देतात आणि नगरपालिकेच्या लोकांवर बी धमकी देऊन हे काही जे कामं करत नाही। आणि दुसरी गोष्ट करतो म्हणतात आणि ह्यांना माहिती अधिकाराच्या ह्याच्यावर बी हे जर यांनी जबाब दिला नाही। यांनी अनेक कागदपत्र पाठवले, त्यांचा जबाब दिला नाही। नगरपालिकावाले का आंधळे बसले का काय की ह्यांनी मला जबाब द्यावा आणि मला न्याय द्यावा आणि न्याय दिल्यानंतर मी हे आमरण उपोषण तेव्हा सुटेल, नाही तर हे सुटणार नाही। आणि माझ्या ह्या आमरण उपोषणमध्ये काही झालं वाईट बरी तर हे आयुक्त आणि रमेश मोरे आणि वाहुल ये जवाबदार रहते। शहर जालना से एक इंतहाई अफसोसनाक और चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक निजी स्कूल के टीचर ने 14 साला नाबालिग तालिबा को ब्लैकमेल करके उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर जालना के एक निजी स्कूल में पेश आए इस वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और वालिदैन में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। दर्ज शिकायत के मुताबिक मुलजिम टीचर, जिसका नाम विक्की शिंदे बताया जा रहा है, गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से सोशल मीडिया के ज़रिए इस 14 साला मासूम तालिबा के राब्ते में था। इस दौरान मुलजिम ने लड़की पर दबाव डालकर उसकी कुछ निजी तस्वीरें हासिल कर लीं। इसके बाद मुलजिम उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा और इसी धमकी के बलबूते पर उसने मासूम तालिबा को अपनी हवस का निशाना बनाया। जब ये मामला लड़की के घर वालों के सामने आया तो उन्होंने फौरी तौर पर कदीम जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी कार्रवाई की और नामजद मुलजिम टीचर विक्की शिंदे को सलाखों के पीछे धकेल दिया। फिलहाल पुलिस इस घिनौने केस की गहराई से तफ्तीश कर रही है। जालना से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक और ख़बर सामने आई, जहां पैसों के तनाज़े में एक मासूम बच्चे के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बचा लिया है। पैसों की लालच में इंसानियत को बालाए ताक रखने का यह दिल दहला देने वाला वाक़या ज़िला जालना के जाफराबाद तालुक़े में पेश आया, जहां एक मासूम बच्चे को हाथ पैर बांधकर बेदर्दी से पीटा गया। इस वहशियाना मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही महकमा पुलिस में हड़कंप मच गया। जालना पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मासूम बच्चे को जालिम के चुंगल से बाहिफाजत आज़ाद कराया और उसे रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये जुल्म बच्चे की मां के दूसरे शौहर ने अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ जाफराबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। जालना के पुलिस सुपरिंटेंडेंट तकबीर सिंह सिंधु ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चूँकि मारपीट का ये असल वाक़या शिरडी के इलाके में पेश आया था,
اس لیے اس کیس کو قانونی طور پر کارروائی کے لیے شیرڈی پولیس اسٹیشن منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ملزم کو سخت سزا دلائی جا سکے. जालना शहरात परवा दिवशी काही सोशल मीडिया ग्रुप्सवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाली होती. त्या व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगा आणि ब्रूस्ड आणि रडत होता. त्याची सोबत एक माणूस पण होता जे त्याला मारहाण करत होता. आणि या व्हिडिओमध्ये कुठलाही आम्हाला असा स्टार्टिंगमध्ये डिटेल्स नव्हता. फक्त एक कमेंट होता की हे जाफराबादचा मुलगा आहे. त्याच्यामध्ये जाफराबाद जे प्रभारी आहेत, SDPO आहेत आणि पूर्ण जालना पोलिसने याच्यामध्ये पूर्ण बाब निष्पन्न करून हे मुलगाच्या सुखरूप सुटका केला आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांची आई आणि त्याचे जे स्टेप फादर आहेत त्यांना कस्टडीमध्ये घेतलं आहे. या मुलग्याला आम्ही CWCला प्रोड्यूस करणार आहे आणि त्यांचे नातेवाईकचे हातामध्ये त्याला हस्तगत करणार आहोत. या गुन्ह्यामध्ये आम्ही पॉस्को आणि एक्स्टॉर्शनचे कलमाखाली ऑफेन्स दाखल केलेला आहे आणि 0 FIRच्या प्रकल्पामध्ये शिर्डी PSला वर्क केला आहे. प्राथमिक कशामुळे ती मारहाण होत होती प्राथमिक अंदाज आता इन्व्हेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेसमध्ये आहेत. प्राथमिक आपल्याला असं माहिती पडतोय की काही पैशाची डिमांड होती आणि त्या पैशाचे जर नाही भेटले तर अजून मारहाण करणार होता हे माणूस. हे प्राथमिक बाब निष्पन्न झालेली आहे. म्हणजे त्या पतीचा दुसरा त्या महिलेचा दुसरा पती करून मारून हो यस स्टेप फादर कडून. औरंगाबाद के शिवाजी नगर इलाके में आज शाम एक खौफनाक सिलसिलावार सड़क हादसा पेश आया. एक बाइक सवार के अचानक यू टर्न लेने की वजह से 4 कारें आपस में जा टकराईं, जिससे गाड़ियों को शदीद नुकसान हुआ है. औरंगाबाद के शिवाजी नगर पुलिस चौकी के करीब उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के दौरान एक बाइक सवार ने बगैर देखे अचानक यू टर्न ले लिया. बाइक सवार को बचाने की कोशिश में सामने से आने वाली कार के ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिया, लेकिन अचानक ब्रेक लगने की वजह से उस कार के पीछे आने वाली मजीद 3 कारें तेज़ रफ्तारी के बाइस एक के बाद एक आपस में ज़ोरदार तरीके से टकरा गईं और गाड़ियों का कचूमर निकल गया. इस सिलसिलेवार हादसे के बाद सड़क पर तवील ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई. राहत की बात ये रही कि इतने बड़े हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कार में मौजूद एक छोटे बच्चे को मामूली चोटें आई. वाक़ई की इत्तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हादसा ज़दा गाड़ियों को हटाया और ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इलाक़े मराठवाड़ा की ज़िंदगी कहलाया जाने वाला जायकवाड़ी डैम अब पानी की कमी का शिकार. अलावा अजी अमृत स्कीम भी पड़ी इल्तिवा में. डैम में सिर्फ 29% कारामद पानी बचने की वजह से इलाके में अब तक अच्छी बारिश न होने से मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का है खदशा. शहर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर संगीता डोंगरे ने बैनुल अक़वामी सतह पर किया शहर का नाम रोशन. थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक़्क़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें ज़ूलॉजी के शोबे में शानदार तहक़ीक़ और तालीमी खिदमात पर आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाने पर शहरियान का हुआ सर फ़ख्र से बुलंद. ताल्लुका खुल्दाबाद के लोरा गाँव में एक उस्ताद की मुबैना पुलिस तशद्दुद से मौत ने सनसनी फैला दी. सादा लिबास में आए पुलिस एहलकारों और रेत माफिया ने घर में घुसकर उस्ताद के साथ की बेरहमी से मारपीट. वाक़े के बाद अस्पताल में उस्ताद की मौत. शहरियान में शदीद गमो गुस्सा. और जालना में फंड्स की तकसीम को लेकर महायुति इत्तेहाद के अंदर इख्तिलाफात अब खुलकर सामने. शिवसेना के राब्ता वजीर आशीष जायसवाल ने लगाया इल्ज़ाम. फंड्स की तकसीम में पार्टी के कारकुनान के साथ की गई नाइंसाफ़ी. राब्ता वजीर पंकजा मुंडे से इंसाफ का मुतालबा. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नबीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.